جو قسم جواب قسم یہ آگے کے مضمون کو پختہ کرنے کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم کھاتے ہیں. اب آگے مضمون کیا ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ. ما قبل اور اس کے اندر مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 30 سورۃ الطارق آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 9 تک تلاوت کی ہے. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے ہر نفس مگر اس پر ایک نگران ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، وہ پیدا کیا گیا پانی سے جو ٹپک کر گرنے والا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور چھاتی کے درمیان سے. انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ اس انسان کے لوٹانے پر البتہ قادر ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن ظاہر کر دیے جائیں گے راز. ما قبل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، یہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ جواب قسم، اور آپ کو جیسے کہ میں نے ما قبل میں بھی بتایا کہ جو قسم جواب قسم یہ آگے کے مضمون کو پختہ کرنے کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم کھاتے ہیں. اب آگے مضمون کیا ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ. ما قبل اور اس کے اندر مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے کہ النجم الثاقب پیچھے ستاروں کا ذکر کیا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آسمان پر جو ستارے ہیں وہ ہر وقت محفوظ ہیں، لیکن ان کے جو ظہور کا وقت ہے وہ خاص ہے. وہ سارا دن آپ کو نظر نہیں آتے، ایک خاص وقت ہے جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں. اسی طرح جو آپ لوگوں کے نامہ اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمام کا تمام نامہ اعمال جو ہے وہ محفوظ ہے. لیکن وہ نامہ اعمال محفوظ ہونے کے بعد یہ نہیں کہ وہ سب انسانوں کو نظر آنے لگ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. وہ ایک خاص وقت کے اندر جو ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا. جیسے ستارے خاص وقت میں ظاہر کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح نامہ اعمال بھی خاص وقت میں ظاہر کر دیا جائے گا. حافظ کے ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہ جو حافظ ہے اس کے دو معنی کیے گئے. ایک معنی تو ہے نگران. اگر نگران کا اس کا معنی سمجھا جائے تو پھر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نگران مقرر کیے ہیں، فرشتے مقرر کیے ہیں، جسے ہم کرامن کاتبین بھی کہتے ہیں، جو ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں. اب وہ ان کا کیا مقصد ہے کہ ہم اگر نیکیاں کریں گے نیکی والے لکھے جائیں گے، برائیاں کریں گے تو جو برائی ہماری لکھی جائے گی. کل قیامت والے دن انہی کے اوپر ہمارا فیصلہ ہوگا، ہمیں اس کے اوپر جزا یا ہمیں جو ہے نا سزا کا اسی نامہ اعمال پہ فیصلہ ہوگا. دوسرا حافظ بمعنی محافظ کے، یعنی کہ اس میں مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نگہبانی کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں. جیسے کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 360 فرشتے جو ہیں وہ مختص کیے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور صرف
7 फरिश्ते अल्लाह ताला ने इंसानों की आँखों के लिए मुख्तस किए जो इंसानों की आँखों की हिफाजत करते हैं, और अगर ये फरिश्ते मुख्तस ना किए जाते तो शैतान शयातीन जो हैं जिन्नात है वो इंसान को कब का उचक कर उठा कर ले जाते। तो अल्लाह ताला ने इंसानों की हिफाजत के लिए फरिश्तों को मुकर्रर किया। हाफिज़ का एक मतलब ये भी हो सकता है। फलयंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिक, इस आयत में अल्लाह ताला अपनी कुदरत को बयान कर रहे हैं और मुशरिकीन के शुबे का जवाब दे रहे हैं कि जो शैतानों ने मुशरिकीन के दिलों में डाला हुआ था कि तुमने तो मर जाना है, मरकर मट्टी हो जाना है, फिर दोबारा कैसे ज़िंदा होगे, ये फजूल बातें हैं, दोबारा ज़िंदा नहीं होना, कोई हिसाब किताब नहीं होना। तो अल्लाह ताला ये जवाब दे रहे हैं कि मेरे लिए दोबारा ज़िंदा करना कोई नामुमकिन या महाल बात नहीं है। तुम अपनी पैदाइश की तरफ तो देखो, जो अल्लाह ताला पहले पैदा कर सकता है उस अल्लाह ताला के लिए दोबारा पैदा करना कोई मुश्किल काम है? तो उस अल्लाह ताला के लिए दोबारा पैदा करना कतअन मुश्किल नहीं है। खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब, मकसद ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान को किस चीज़ से पैदा किया। माक़बल में तो इंसान को अल्लाह ताला ने बताया कि हमने इंसान को नुत्फ़े से पैदा किया। वो नुत्फ़ा कहाँ से आता है? अल्लाह ताला ने कहा कि यख़रुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब, वो मर्द की पुश्त और औरत की छाती से निकलता है, और जब वो निकल रहा होता है तो उसके अंदर दफक होता है, यानी कि उछाल होता है, और मर्द और औरत के नुत्फे के मिलाप से ही इंसान की पैदाइश होती है। अब आम मुफस्सिरीन ने यही कौल किया जो कुरान पाक में भी आया, यख़रुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब, कि जो नुत्फा है वो मर्द की पुश्त और औरत के जो है वो छाती सीने से निकलता है। कुरान पाक के जो ज़ाहिरी अल्फाज हैं वो भी इसी की तायद कर रहे हैं। लेकिन बाद जो डॉक्टर हैं, जो इंसानी अज़ा के माहिर डॉक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि जो नुत्फ़ा है वो इंसान चाहे मर्द हो औरत हो उनके हर अज़ा से निकलता है, जोड़ से निकलता है। तो अगर अब देखने में तो ये दोनों एतराज़ आ रहा है कि उनकी बात और कुरान पाक की बात मुख्तलिफ है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, इन दोनों की बात एक जैसी है। और कैसे एक जैसी है? इस वजह से कि वो निकलता तो हर अज़ा से ही है, लेकिन निकलने के बाद वो मर्द की पुश्त में और औरत की जो है वो छाती में जमा हो जाता है, फिर वहाँ से निकल के वो जो है वो इकट्ठा होता है, जमा होता है, और अल्लाह ताला उससे जो है वो इंसान की अफजाइश करते हैं, पैदाइश उसी से होती है। तो इसलिए इन दोनों के अंदर किसी किस्म का कोई जो है वो एराज वगैरह नहीं है। इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर, मकसद ये है कि जिस ज़ात ने इंसान को अव्वल नुत्फ़े से पैदा किया वही उसको दोबारा लुटाने पर भी कादिर है। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो इंसान को जो है ना वो दोबारा ज़िंदा करे, तो उसके लिए कोई ये नामुमकिन बात हो या मुश्किल बात तो नहीं। जब वो पहली दफ़ा भी पैदा कर सकता है तो अल्लाह ताला दूसरी दफ़ा भी पैदा कर सकते हैं। यौम तुबला सराइर, मकसद ये है कि ये दोबारा ज़िंदा करना ये किस दिन होगा? ये उस दिन अल्लाह ताला करेंगे अस्सराइर, जिस दिन राज की बातें और इंसान के दिल की यानी कि मख्फी बातें जो अपने वो दिल में छुपाता था, या वो अमाल अफ़ाल वो जो छुप कर करता था, अल्लाह ताला जिस दिन वो सारे के सारे अमाल अफ़ाल को ज़ाहिर कर देंगे, ये उस दिन जो है ना वो इंसान को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। यानी कि वो कौन सा दिन होगा? वो क़यामत का दिन होगा, और हमें उसी दिन के लिए तैयारी करनी है। वो तैयारी करने के लिए हमें क्या तरीका है कि हमें अपनी ज़िंदगी को कुरान पाक के प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारना है। जब हम सुन्नत के कुरान पाक के मुताबिक गुजारेंगे इंशाअल्लाह हम फ़ायदे में जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें।